Alors ils font passer le message. Vous n'avez pas vu Jésus de Nazareth? À toute la caravane. Mais où est-ce qu'il est passé, Jésus? L'angoisse grandissait dans le cœur des parents de Jésus. Quand vos enfants disparaissent un peu pour même pas très loin, vous vous faites du souci. On se fait du souci pour nos enfants, pour les protéger. Alors Marie et Joseph décident, on va quitter la caravane, on va retourner à Jérusalem. Jésus n'a pas été kidnappé, on n'a pas demandé de rançon pour lui. Quand c'était le moment de la fête, il y avait des gens qui venaient du monde entier, de l'époque, hein, pas seulement d'Israël. Alors, vous imaginez Joseph et Marie dans les rues de Jérusalem, vous n'avez pas vu un petit garçon, etc. Ils décrivent comment le portrait robot de Jésus, comme il était à ce moment. Alors tout le monde dit, non, on n'a pas vu ce jeune garçon. Et l'angoisse monte toujours un peu plus. Alors Marie décide d'aller au temple pour demander à Dieu de le retrouver, quoi. Et elle cherche dans le temple, dans les parvis du temple, le parvis des gentils, le parvis des femmes, en s'approchant du lieu saint, etc. Et elle trouve, au bout d'un moment, elle demande aux gens, ah oui, il y a un jeune homme là qui est avec quelques rabbins, là, des hommes de la loi. Et finalement, elle retrouve Jésus, effectivement, dans un groupe d'hommes de loi, des pharisiens sans doute. Mais Jésus n'est pas assis à écouter quelqu'un. Et il est lui, l'orateur, qui enseigne à tous ces vieux rabbins avec des grandes barbes blanches là, comme ça. Alors Marie, elle arrive, puis vous savez, quand c'est comme ça, on ne se contrôle plus. Alors elle commence un petit peu à disputer Jésus. Tu nous as fait une frayeur terrible. Tu t'imagines? Et tous les rabbins sont stupéfaits de voir cette femme qui reprend ce jeune homme qui est en train de les enseigner. Vous savez, elle dit, mais tu nous as fait peur, on a failli avoir une crise cardiaque. Ça c'est moi qui rajoute, c'est pas dans le texte.
அப்போது அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார், நீ செய்த ஒரு காரியத்திற்கு இருதயமே நின்று விடு போல ஆகிவிட்டதே, இப்படியாக நீ காணா போய்விட்டே என்று மிகவும் பதற்றத்தோடு தாயாகிய அந்த மரியாள் இயேசுவிடத்திலே கூறியிருக்கக்கூடும். Tu te rends compte la frayeur que tu nous as fait, on ne savait pas où tu étais, on pensait toutes sortes. இப்படியான ஒரு காரியத்தை செய்துவிட்டு நாங்கள் எந்த அளவுக்கு நாங்கள் பதற்றப்பட்டு விட்டோம் என்று மிகவும் துடித்து போயிருப்பார். Et vous connaissez la réponse de Jésus? அப்போது இயேசு கிறிஸ்துவோட பதில் என்ன நடந்தது தெரியுமா? Alors il dit, mère, ne t'inquiète pas, respectueusement, ne sais-tu pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, c'est-à-dire Dieu. இயேசு கிறிஸ்து கூறின ஒரு பதிலாகப்பட்டது என்ன தெரியுமா? மிகவும் தாழ்மையாக மரியாளிடத்தில் அவர் கூறிய காரியம் என்னவென்றால், தாயே, நான் என்னுடைய பிதாவின் சித்தத்தை நிறைவேற்றும் வந்திருக்கிறேன் என்ற ஒரு காரியத்தை அதை குறித்து நான் பேச வேண்டும் அல்லவா என்று பிதாவின் சித்தத்தை நான் நிறைவேற்ற வேண்டும் அல்லவா என்று மரியாளிடத்திலே கூறினார். Et c'était quelque chose de vraiment exceptionnel. அது மிகவும் ஒரு விசேஷமான ஒரு சம்பவமாக, மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு சம்பவமாக இருக்கிறது. Plus tard, des contradicteurs pharisiens ou autres qui voulaient tuer Jésus essayaient de le prendre dans les paroles qu'il prononçait, dans ce qu'il enseignait. பிறகு அங்கிருந்தக்கூடிய சில பரிசேயர்கள் மற்றும் சதுசேயர்கள் இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன சில வார்த்தைகளை வைத்துக்கொண்டு அவரை குற்றப்படுத்தும்படியாக வகை தேடினார்கள். Mais Jésus toujours était dans une communion tellement grande, tellement forte avec Dieu qu'il leur échappait toujours à ceux qui voulaient le tuer, et il disait donc, d'autres témoins qui étaient autour de cela disaient, jamais homme, c'est gentil, n'a parlé comme cet homme, Jésus. அங்கு பார்த்தோம் என்றால் இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய பரம பிதாவோடு எப்பொழுதும் அவர் ஐக்கியப்பட்டவராகவும் ஒருமனப்பட்டவராகவே அவர் இருந்தார். எந்த சூழ்நிலையிலுமே மற்ற மனிதர்கள் பேசியது போலல்ல, மனிதர்களுக்கு வேறுபட்டவராகவே அவர். Il y a deux autres événements que je vais citer au passage qui attestent que Dieu lui-même s'est manifesté pour prouver la divinité de Jésus par un miracle. வேறு சில உதாரணமும் வேதத்திலே உண்டு. அந்த வேளையிலே பிதாவே, பரம பிதாவே, இயேசு கிறிஸ்து தான் குமாரன் என்று வெளிப்படுத்தத்தக்கதாக சில காரியங்களை நேரடியாகவே செய்து காட்டினார். Vous savez, à l'occasion de son baptême, quand il a été baptisé par son cousin Jean, après son baptême, Jean a refusé avant de le baptiser, et après son baptême, le ciel s'est ouvert, et sous la forme d'une colombe, donc, on a entendu une voix, tous les auditeurs ont entendu une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு காரியம், இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்நானம் எடுத்த வேளையிலே நடந்த ஒரு காரியம் எனக்கு தெரியும். அங்கு யோவான் ஸ்நானகன் ஆரம்பத்திலே அவருக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்க மறுத்தார். பிறகு இயேசு கிறிஸ்து கூறியதை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் ஞானஸ்தானம் கொடுத்த வேளையிலே அங்கு வானம் திறக்கப்பட்டு அந்த வேளையிலே இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவர் மேல் நான் பிரியமாய் இருக்கிறேன் என்று பிதாவுடைய குரலை அநேகர்கள் கேட்டார்கள். அந்த குரலை அங்கு புறா வடிவத்திலே பரிசுத்தாவி இறங்குவதையும் அநேகர்கள் கண்டார்கள். Un témoignage véritablement extraordinaire venant de Dieu directement pour Jésus. அந்த வேளையிலே பரம பிதாவின் இடத்திலிருந்தே நேராகவே ஒரு சாட்சியாகவும் அதை வெளிப்படுத்தத்தக்கதாக ஒரு மாபெரும் ஒரு அதிசயம், ஒரு அற்புதம் நடந்தது. Juste pour donner encore un autre témoignage, quand il est parti sur le mont de la transfiguration avec les deux disciples. பிதாவே இவர்தான் என்னுடைய குமாரன் என்று ஒரு சாட்சி கூறத்தக்கதான ஒரு பெரிய சம்பவம் நடந்தது. அதே போலதான் மறுரூப மலையிலும் அப்படியான சம்பவம் ஏற்பட்டது. Et là aussi il parlait, il s'entretenait avec Moïse et Élie. மறுரூப மலையிலே அங்கு மோசே எலியாவோடு அவர் இயேசு கிறிஸ்து கூட இருந்தார். Et les deux disciples qui étaient témoins, qui l'accompagnaient, அங்கு அவரோடு கூட ரெண்டு சீடர்களும் அவருக்கு சாட்சியாக அங்கு கூட வந்திருந்தார்கள். ont entendu cette voix venant du ciel. அப்போது அங்கு இருந்த அவர்கள் சீடர்கள் வானத்திலிருந்து வந்த ஒரு சத்தத்தை அவர்கள் கேட்டார்கள். Celui-ci est mon fils bien-aimé. அப்போதும் அதே சத்தம் தான் அங்கே துணித்தது. இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவர் மேல் நான் பிரியமாய் இருக்கிறேன் என்ற சத்தம் அவர்களுக்கு துணித்தது. En parlant de Jésus, bien entendu.
இது எல்லாமே இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து தான் அங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது. Qu'est-ce que c'est que être fils de Dieu? Qu'est-ce que c'était pour Jésus? இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தேவகுமாரன் என்று இருப்பதென்றால் என்ன? C'était une intimité très très étroite, toujours avec Dieu. அது பிதாவோடு உள்ள மிகவும் ஒரு நெருங்கிய ஒரு உறவு, மிகவும் நெருங்கிய ஒரு ஐக்கியத்தை அங்கு குறிக்கிறது. Une relation véritablement, même dans les moments difficiles. Je pense au moment de Gethsémané, avant d'être crucifié, il s'en remettait toujours à Dieu, même si sa nature humaine, à ce moment-là, disait par exemple au jardin de Gethsémané, si je voudrais que cette coupe s'éloigne de moi, c'est-à-dire la coupe de la mort, et après, à la fin, il redevient fils de Dieu, véritablement, il dit, non, que ta volonté soit faite. அங்கு இயேசு கிறிஸ்து அவர் எந்த அளவுக்கு அவர் உறவோடு, அதாவது நெருங்கிய உறவோடு பிதாவோடு இருந்தால் காரியத்தை, அநேக காரியங்களை பார்க்கிறோம். நாம் கெச்சமனை தோட்டத்திலே இயேசு கிறிஸ்து மரிக்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலே சில வேளைகளுக்கு முன்பாகவும் அவருடைய அந்த வேதனையிலும் அவருக்கு வந்த சில சோதனைகளிலும் அவர் பிதாவோடு நெருக்கப்பட்டவராக, ஐக்கியப்பட்டவராக இருந்தார். அந்த வேளையிலே கூட அவர் மனுஷ தன்மையிலே பிதாவிடத்தில் என்ன கூறினார்? பிதாவே, இந்த பாத்திரம் நீங்கும்படியாக சித்தம்னால் இதை நீக்கும் என்று அவர் மனுஷ வேதனையிலே பிதாவிடத்திலே கதறினார். Et frères et sœurs, Jésus vous invite ce matin, vous appelle, il m'appelle, pour que lorsque nous avons des problèmes, on peut toujours en parler aux uns aux autres, mais ce ne sont pas les hommes qui solutionnent nos problèmes, nos difficultés, nos angoisses, nos maladies, etc. அருமையான சகோதரர்களே, இந்த காலவேளையிலே உங்கள் அனைவருக்கும் நான் அழைப்பு கூறுகிறேன். நமக்கும் அநேக பிரச்சனைகள் இயேசு கிறிஸ்து வந்த போல அங்கலாய்ப்புகள், சில மாபெரும் வேதனைகள், வியாதிகள், பிரச்சனைகள் எது வந்தாலும் நாம் ஆண்டவரை நோக்கி தான் நாம் கூப்பிட வேண்டும். Les êtres humains peuvent encourager, peuvent aider, peuvent donner de l'espoir aux personnes qui sont en difficulté, mais par exemple, seul Dieu peut guérir. Un médecin ne peut pas guérir. Il soulage, il aide à vivre la personne avec sa maladie, ou même, tant que le péché sera sur cette terre, eh bien, nous serons toujours dans un univers de maladie, de tristesse, etc. நாம் ஒவ்வொருவரும் அநேக வேதனைகள், பலவிதமான பாடுகள் படக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம். வியாதிகள் வரலாம், அநேக வியாகுலங்கள், பலவிதமான பிரச்சனைகள் வரலாம். சில வேளைகளிலே நாம் இப்படியான சூழ்நிலைக்கு வரும்போது நாம் பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களிடத்திலே நாம் பேசிக்கொண்டிருப்பதனால எந்த விதமான ஒரு காரியமும் அல்ல. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் மற்றும் சகோதரர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் நமக்கு ஆறுதல் தான் கூற முடியுமே ஒழிய அவர்களால் வேறு எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்ய முடியாது. நாம் வியாதிப்பட்டிருந்தால் மருத்துவர்கள் நம்மளை உயிரோடு வைப்பதற்கு உதவி தான் செய்ய முடியும் ஒழிய நம்மளை உண்மையாகவே குணப்படுத்துவதோ, நம்மளுடைய பிரச்சனைகளிலிருந்து நம்மளை உண்மையான விடுதலையாக்குவதோ ஆண்டவருடைய கருத்தில் தான் இருக்கிறது. அவர் மாத்திரமே அவரிடத்தில் நாம் போகும்போது தான் அவர் தான் நம்மளை விடுதலையாக்க முடியும். Et dans les livres de l'esprit de prophétie, Madame White parle dans Patriarche et Prophète, dans les livres des témoignages, donc on ne sait pas si c'est traduit en tamoul, mais elle éclaire bien ce passage. Alors, je n'ai pas les références en tamoul parce que les versions sont différentes. எல்என்ஜி வைட்டோடைய புத்தகங்களே, அநேக புத்தகங்களே எல்என்ஜி வைட் அம்மையார் இந்த காரியங்களை குறித்து மிகவும் தெளிவாக அநேக காரியங்களை அவர்கள் தெளிவாக அவர் கூறுகிறார்கள். வேக்கேஷன் ப்ராப்பர்ட் புத்தகம், இந்த புத்தகம்லாம் இன்னும் தமிழாக்கம் படவில்லை. அதில் எல்லாம் மிகவும் தெளிவாக இப்படிப்பட்ட காரியங்களை குறித்து அவர்கள் விளக்குகிறார்கள். Et je terminerai, frères et sœurs, par une prière que j'ose faire à Dieu pour vous, pour moi, parce qu'on a besoin de grandir, de croître, de nous augmenter spirituellement. அருமையான சகோதரிகளே, நான் இந்த வேளையிலே உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் ஒரு விண்ணப்பத்தை எடுக்க விரும்புகிறேன். நாம் ஒவ்வொருவரும் எல்லா விதத்திலும் நாம் முன்னேறி ஆசீர்வாதமாக முன்னேறி செல்லதான் இருக்கிறோம். C'est que nous ayons toutes et tous, et même les enfants, cette espérance, et que nous voulions
Nous voulons être plus intimement reliés à Dieu par nos prières, par nos actions, par nos pensées, etc. நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய முன்னேற்றமாக இருந்தாலும் சரி, என்ன விதமான தேவனுடைய சித்தத்தின்படியான முன்னேற்றமாக இருந்தாலும் சரி, நாம் வாழ்க்கையிலே நாம் ஆசீர்வாதங்களையும் நாம் முன்னேற்றத்தையும் ஆவிக்குரிய முன்னேற்றத்தையும் பெற வேண்டும் என்றால் நாம் தேவனோடு மிகவும் ஐக்கியப்பட்டவர்களாக நாம் இருக்கும்போது மாத்திரமே நாம் அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையை அடைய முடியும். Jésus était tellement lié à son Père, à Dieu, en tant que fils de Dieu, que même il a ressuscité Lazare. Ses prières étaient exaucées. இயேசு கிறிஸ்து தேவகுமாரன் என்ற ஒரு நிலையிலே அவர் மிகவும் பிதாவோடு நெருக்கப்பட்டவராக ஐக்கியப்பட்டவராக மிகவும் அதிகமான ஒரு உறவு வைத்திருந்தமாக அவர் இருந்த ஒரு பலத்திலே அவரால் மரித்தவர்களையும் அவரால் உயிர்ப்பிக்க முடிந்தது. Frères et sœurs, pour le meilleur mode d'emploi pour essayer d'imiter Jésus, notre Sauveur, c'est de passer du temps chaque jour, à chaque heure, en pensée, dans l'étude de sa parole et dans la méditation et la réflexion pour nos vies personnelles et aussi pour la vie fraternelle de notre Église. அருமையான சகோதரர்களே, நாம் வாழ்க்கையிலே நாம் உண்மையான ஆசீர்வாதம் பெற வேண்டும் என்றால் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு எடுத்துக்காட்டாக செய்தது போல இயேசு கிறிஸ்து எந்த அளவுக்கு அவர் பிதாவோடு ஆண்டவரோடு மிகவும் ஐக்கியப்பட்டு உறவுள்ளவராக இருந்தது போல நாமும் நம்முடைய ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் நாம் மிகவும் ஆண்டவரோடு ஐக்கியப்பட்டு நெருக்கப்பட்டவர்களாக நாம் இருக்கும்போது அவருடைய வசனத்தை தியானிப்பதிலும் நாம் வேத வாசிப்பிலும் நாம் ஜெபத்திலும் நாம் அவரோடு ஐக்கியப்பட்டிருக்கும் போது நமக்கும் பெறப்பட்டதான ஒரு பெரிய வல்லமைகளும் ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைக்கும். Et que Dieu nous aide à faire cet effort. C'est un effort, hein? On peut rester à dormir et puis dire bon bah comme Jonas, ça passera quand ça passera. Mais non, c'est un effort, une lutte constante pour chacun de nous de connaître Dieu à travers Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. இயேசு கிறிஸ்துவின் வாயிலாக நாம் மீட்பராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வாயிலாக நாம் பிதாவை நாம் அறிய வேண்டும். அவருடைய சித்தத்தை அவருடைய ஒவ்வொரு காரியத்தையும் வேதத்திலே போற்றக்கூடிய ஒவ்வொரு வசனங்களையும் நாம் தியானிக்கும் போது நாம் மிகவும் வல்லமை பெற்றவர்களாக நாம் முன்னேற முடியும். Que Dieu nous soit en aide, qu'il vous bénisse, qu'il nous bénisse, notre communauté, et que nous puissions nous fortifier dans la connaissance de notre Dieu. நாம் ஆண்டவரை அறியக்கூடிய அறிவிலே நாம் வளரக்கூடியவர்களாகவும் நாம் இன்னும் அநேக ஆசீர்வாதத்தை பெற்று நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நாம் பிரயோஜனமுள்ளவர்களாக இருக்கத்தக்கதாக நம்முடைய ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து நடத்துவாராக. Quels sont ceux parmi vous qui souhaiteraient faire cette expérience? Je veux voir les mains levées. இந்த உண்மையான ஒரு அனுபவத்தை யார் நீங்கள் அபியாசித்து levez les mains ceux qui veulent apprendre à mieux connaître Dieu. Voilà. ஆண்டவரை உண்மையிலேயே அறிய வேண்டும், அவரோடு ஐக்கியப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தவும். C'est un engagement qu'on fait publiquement les uns vis-à-vis des autres. நாம் எல்லோரும் இந்த ஒரு முயற்சியை நாம் எடுக்க வேண்டும். அது ஒரு முக்கியமான ஒரு கடமையாக இருக்கிறது. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne journée de sabbat. ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த நாளை ஆசீர்வதித்து ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. Amen.